നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാടുന്നതിനുള്ള വേദിയാണ്. Everybody, first of all, thank you, Dr. Beena, for having me on this call. Ms. Kavita for approaching me, and Sri Lakshmi, who has very aptly put 27 years of my life in less than 26 seconds. Thank you very much. And I also want to thank Dr. Sri Kumar, who has made my job today much easy in terms of the explanation that he has provided in the beginning of this event. So thank you very much, Dr. Sri. I have been given around 40 to 45 minutes, and I have been instructed to use 2 languages, preferably in English and Malayalam, and I will try to do justice in all the instructions given. As I see that most of you have gone on mute, if there is anything to be raised or told about my speech, I would advise you to please connect with Ms. Kavita, who can then relay the message to me. Also, during the course of my speech, if there are any queries, questions, etc., please land them to Ms. Kavita, who can consolidate these questions or merge questions, and during the Q&A session, which we have a good 15-20 minutes, come about and ask the relevant questions. Having said that, I am going into a presentation mode now. And I am assuming that all of you are able to see this presentation slide deck that I have prepared. Sri Lakshmi പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 25 ഇയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദി IT and some non-IT fields as well. ഇതിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാനോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ പഠിച്ച് അവിടുന്ന് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മാറിവാനസിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു BSc സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഞാൻ. IT മേഖലയിൽ 22 വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തെങ്കിൽ it is purely because of my ability to understand the need in each organization and to work as an entrepreneur in each of these organizations. It is not because of my technical or engineering background, which I did not have. Very important fact here is the fact that you should let go, or I have let go of a lot of things to gather a few of these credentials which was announced today. The points that took me from Tevalli in Kollam to where I am today is the path or is the journey that ഈ ഒരു അടുത്ത 30-40 മിനിറ്റിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ബോറായിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹെൻസ് ഐ ഹാവ് ആഡഡ് എ ഫ്യൂ സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ ദി കോർപ്പറേറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ ഓർ ടേക്ക് ബാക്ക്. The program agenda, before we get into entrepreneurship, I thought when we are addressing a class of a gathering of university graduates or just about to graduate, why is education required? എന്നതിൽ തുടങ്ങി currencies in corporate culture, the true sense of entrepreneurship, changing environments and preparing for change. ഇതാണ് ഞാൻ touch upon ചെയ്യാൻ പോകുന്ന topics. So as I said earlier,
ഇത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ. ഐ എം മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ടു ഡൂയിങ് ദിസ് in seminar halls or corporate rooms, but looking at my presentation and talking to myself എന്നുള്ള ഒരു experience is very new to me in that sense. So pardon me for a little wonkiness in probably my flow or presentation style, but nevertheless, why education? 1989-90 എന്നീ സമയങ്ങളിൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊല്ലത്തെ ബീച്ചിലും കോഫി ഹൗസിലും ഒക്കെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രസൻസ് നല്ലവണ്ണം വരുത്തിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അവിടെ കോളേജിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടുകൂടെ തന്നെ പല ആശയങ്ങളും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ഫിലോസഫീസും ജീവിതത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം. മാധവിക്കുട്ടിയും ചെഗുവേരയും ഐൻ റാൻഡും ഒക്കെ തന്നെ ജീവിതത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് an educational institution is no different than a mental asylum or a prison എന്ന് വരെ മനസ്സിൽ തോന്നി തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം. എന്തിനു പഠിക്കണം? ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പഠനം? ഇതിപ്പോൾ നിർത്തിയ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്? I think I should start from there. കാരണം ഈ പഠനം എന്തിനാണ്, പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു, മതി, ഇനി ഈ അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്ന കേൾക്കണ്ടല്ലോ, ഞാനായി എൻ്റെ പാടായി. That was exactly the thought process I also had. സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റായ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരെ പോലെയും ചിലപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും ആശയവുമായിട്ട് നടന്നു. ഉദ്ദേശിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ഇനി വേണ്ട, ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ഞാൻ ചേരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് പിന്മാറി. എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പിന്നീട് അതെനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടു വന്നു. കാരണം എൻട്രൻസ് ഇല്ല, ഒരു വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഡിഗ്രി കോഴ്സിൽ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് MBA എന്ന ആഗ്രഹം, കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് MBA എന്ന ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ വന്നു. 2-3 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള MBA എൻട്രൻസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് കം ത്രൂ. ഞാനായി എൻ്റെ പാടായി എന്നുള്ള ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വലിയൊരു റെവലേഷനായി വന്ന സമയമാണത്. അത് ഗ്രാജുവേറ്റായി, പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അന്നേരവും ഫാദറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി കൈനീട്ടി നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ വേണം, അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയത്തിൽ വളരെയധികം ദേഷ്യവും you start hating yourself because of not being able to achieve anything എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്രോസ് റോഡ്സ്. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇതേ ക്രോസ് റോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്, യു ആർ ബെറ്റർ ഓഫ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ബട്ട് there a thought process came to my mind. I cannot control where I am coming from, but I can control where I am going. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമായിരുന്നു, ചെയ്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ തോട്ട് പ്രോസസ് I have. The first thing I did is started applying for some of the advertisements that came in the newspaper. അങ്ങനെ ഒരു ജോലി, അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ജോലി, അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് വെച്ച്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഈ ജോലിയിലും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തി ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വൈ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
വാട്ട് ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? ദ റിട്ടേൺ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ an economic good or a social good? It's a very good question that one should ask. ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, റിസർച്ച് എക്സെട്ര ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, സൊസൈറ്റി, ഹ്യൂമാനിറ്റി, കൺട്രി, നേഷൻസ് എക്സെട്ര. പക്ഷേ പൈസ ചെലവാക്കുന്ന ഒരു ഫാദറിന്, അത് വാങ്ങുന്ന അവരുടെ ഒരു കുട്ടിക്കും അവർ ആ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. സോ അറ്റ് എ മൈക്രോ ലെവൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. Different perceptions are applied to understand that. Return on investment is applied. Now, what is a return on investment of education? ഈ പൈസ ഇവിടെ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, is it going to get me a good degree which will benefit me economically? Can this degree influence my ability to influence the society? ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു എഞ്ചിനീയർ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ലോയർ, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും, ഒരു ലെക്ചറർ, പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ സൊസൈറ്റിക്ക് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന ഈ പൈസയും നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന ഈ സമയവും കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ടാവണം, എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 വർഷം, 5 വർഷം, 6 വർഷം, 7 വർഷം പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഹയർ ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതറിയാനായിട്ട് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ലേണിംഗ്. ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ലേണിംഗ് ആണ്, ടീച്ചിങ് അല്ല. ഓർ ദി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളജ്, സ്കിൽസ്, വാല്യൂസ്, ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. Education method include teaching, training, storytelling, ഇന്നത്തെ പോലെ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് റിസർച്ച്. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇതിലെ റിട്ടേൺ എന്താണെന്നോ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് എ ഡ്രൈവർ ഫോർ ലോങ് ടേം. ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ ഇത് ഈ വർഷം ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷം ഇത്ര രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തേണ്ട ഒരു ചെറിയ സംഗതിയല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ. ആ എക്സസീവ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്കംസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇംമെഷറബിൾ. ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, വെൻ യു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് റിഫർ ടു ദി ഡെഫിനിഷൻ, knowledge, skills, values, benefits and habits എന്നീ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. Information is not even knowledge, let me tell you that. Information can be translated to knowledge. Knowledge can be translated to learning. Learning can be translated to application. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. വളരെയധികം ഡേറ്റ ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതൊരു പഠനമായി മാറ്റാൻ പറ്റും. 1. 2, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലും വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ 700, 1000 മെസ്സേജ് ഒരു ദിവസം വരും. ഇതിൽ ശരി ഏതാണ് തെറ്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇതെല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോളജ്, ആ നോളജ് അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ്, ഇത്രയും ആസ്പെക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കലാലയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യു ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ അക്കാഡമിക് ആസ് വെൽ ആസ് കരിക്കുലർ ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈഫ്. ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ വായിച്ചിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു. സ്കിൽസ്, വാല്യൂസ്, ബിലീഫ്സ്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഏത് നേരവും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കും, ഒന്ന് തൊഴും, പിന്നെ പുറത്ത് വന്ന് കുറച്ച് നാടകം കാണും, ബാലെ കാണും, ഒത്തിരി അലുവ കഴിക്കും, എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണും, പിന്നെയും പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം
അടങ്ങിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഉത്സവം. യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈഫ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വേറെ ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഭാവിയിൽ ഇതൊക്കെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരും. ഈ ക്ലബ്ബ്, ദി ED ക്ലബ്, ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു നോ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ കോളേജിന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടു, കോമേഴ്സിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു, എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി നമുക്ക് പോകാതെ. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് is the first step that one should look for. And I'm very happy that this college has done it, and I hope all the students benefit from it. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണോ വേണ്ടേ, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തിയാൽ എന്താ പറ്റുക എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് if we have covered, and let's go to the next one. So if education is immeasurable and infinite, let it remain so. അതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ജീവിതത്തിലെ പല ആസ്പെക്ട്സും ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷൻ is definitely going to help you, help the society, help the community, help the humanity in total. So continue studying. Now how do I continue to study? ഇപ്പം തന്നെ 10-15 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 17 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ്. ഇനിയും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു മറുപടിയെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ 15 വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 35 വർഷം ജോലിയുണ്ട്. എൻ്റെയൊക്കെ പേരൻസിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ 35-40 വർഷം ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 കമ്പനിയിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ്. ഇന്ന് അതല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ച് പാസ്സാവുന്ന സമയത്തേക്കും ആദ്യത്തെ വർഷവും രണ്ടാമത്തെ വർഷവും പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. Whether it is rules of banking or taxation. ഈ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. IT ഫീൽഡിൽ ഡെയിലി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 15 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 19 വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ 40 വർഷം പഠിക്കാൻ പറ്റും? Not at all. Learning is a daily process. Application of learning is a daily process. You have to learn, you have to unlearn sometimes a few things. എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാം. കാരണം എൻ്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുത്തുകളിൽ കൂടിയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നുള്ള ഒരാൾ ഇന്നത്തെ ഈ ജനറേഷനിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, you can never do business, അല്ലേ? So you have to unlearn that letter writing skill and move into digital ways of communication, അല്ലേ? Let us examine that. The true purpose of education is to make minds, not careers. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ട്രെയിൻ അവർ മൈൻഡ്സ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് കം ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്. This is mostly for all the teaching staff here who are present. I thought it should be prudent that there should be a triad of cooperation. In my 25 years of life, I have found that the skill gap is huge, and it's because these three entities do not speak to each other. The government doesn't speak to the business doesn't speak to the university, and hence there is always എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും എൻജിനീയേഴ്സ് പോലും വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡേ 1 തൊട്ട് പിന്നെയും ട്രെയിനിങ് ചെയ്താലേ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. I will leave it. I do not want to dwell upon too much on this, but each triad of cooperation is something that I have spoken in many occasions, so I thought I should present this. ED clubbum idupole when you understand and try and explain to the universities or the students of the universities what kind of SOPs the government is bringing in for entrepreneurship or what kind of business areas are coming in the newer എന്നുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. However, it is very closely knit, and as students my information to you is
these three ലേശം aspects തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെ എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇത് എന്തുവാ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഫുള്ളായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കുറെ വേല കാണിച്ചു. അത് പ്രീമിയർ പ്രോയിലിട്ടേ ആ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളയാം. ഓക്കെ. Zoom ചെയ്ത് കളയാം. Okay. As a college, these are the things that I would look at the college to be foster a sense of innovation. ഈ ED ക്ലബ്ബ് പോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബ്ബ്, ഒരു ഫിലിം ക്ലബ്ബ്, ഒരു ലിറ്റററി ക്ലബ്ബ്, അങ്ങനെ പല 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 ആസ്പെക്ട്സ്. എന്നാലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാധനത്തിൽ ഇമ്പാർട്ടിങ് നോളജിന് പുറമെയുള്ള സ്കിൽസ്, ഇന്നോവേഷൻ, ബിലീഫ്സ്, ഫെയ്ത്ത് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലും ഇതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. The skill to change, the skill to find defeat or to fail and come back again, the skill to be resilient. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ്. Whether it be corporate, whether it be government, whether it be bank, whether it be your own business. ഈ വക സ്കിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ദി സ്ലൈഡ്സ് വിത്ത് യു സോ ദാറ്റ് യു കൻ ഗോ ബാക്ക്. ഈ റെസിലിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ മലയാളം വാക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ the aspect of falling down, getting up yourself and moving forward എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെസിലിയൻസിൻ്റെ. മീരയുടെ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ. 99 പേര് ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇന്നോവേഷൻ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ, അല്ലെങ്കിൽ പോകും ആസ്പെക്ട്സ് കൂടെ if you look at it, then these kind of clubs, these kind of occasions, these kind of platforms clearly help you in developing a lot of these things. We briefly touched upon the time frames and how it has changed. We all know that things change and why it changes. Or it's not because every 2 years something has to change. From the snail mail in the 80s, as we move on, you have internet, you have emails, you have mobile commerce, mobile banking, a series of apps, and idellam vechittu where have we reached? The last column on the right hand side is where we have reached now. Empowered customers. പണ്ടൊക്കെ ഒരു അംബാസിഡർ കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പൈസ അടച്ച് 6 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന കാർ എടുത്തോണം. ഇപ്പം അങ്ങനെ യു ക്യാൻ സിറ്റ് അറ്റ് ഹോം യൂസിങ് യുവർ ആപ്പ്, യു ക്യാൻ ഡിസൈൻ ദി കാർ, യു ക്യാൻ ഡിസൈൻ ദി കളർ ഓഫ് യുവർ കാർ, you can pick up the configuration of your car, your seat color material, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. So the customer is truly king only when the customer is empowered. Why is the customer empowered? Because things are being simplified. വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആപ്സ്, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം leads to another aspect, that human being itself is getting digitized in some form. Every day, you have very less and less options of being non-digital. Information is everywhere, knowledge is everywhere. It is available to you, to me. Google ഒരു വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എസൻസ് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can get 30,000 results from there. The same result you get is the same result I get. അല്ലെങ്കിൽ your principal is going to get the same result. It is not going to be different for different people. അപ്പോൾ അത് ഒരു രീതിയിൽ നോളജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷനെ ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്ത ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ്. ഇൻ്റർനെറ്റിന് ശേഷം there is no selective information that can be given to anyone. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കസ്റ്റമറിനെ എംപവർ ചെയ്യാണ്. ദി നോർമൽ സിറ്റിസൺ is getting empowered. Customer to customer sale, business to customer sale, government to customer, G2C എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും. Internet of Things, this is the next wave of things. I'm not boring you with a lot of IT jargons here. പക്ഷേ these are the future technologies, these are the future areas which things are going to move into. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how is it that we can connect it back to your life? A few things you have to understand here is that രാജ്യങ്ങളുടെ റിക്കവറി ആഫ്റ്റർ ദിസ് കോവിഡ് is definitely there.
പക്ഷേ there is also going to be a lack of demand for the skills. It's a big headache that graduate students like me should be able to understand. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 പേര് പണ്ട് ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇപ്പോൾ 2 പേര് ഓൺലൈൻ ഇരുന്നും 4 ചാറ്റ് ബോക്സും 2 ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസും വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ കമ്പനികൾ തുടങ്ങി. The number of people who are getting employed, അതായത് ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം is not increasing by a large number. അപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്ത് റിസൈൻ ചെയ്ത് വേറെ വഴിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ കയറി പുതിയതായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ വർഷവും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the percentage is not very different. Older people are willing to work longer. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാം, കണക്റ്റീവ് ആണ്, റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ. എല്ലാ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്ത് ഫിസിക്കലി പോയി ഓരോരുത്തരെ കണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ എൽഡർലി പീപ്പിൾ, പിന്നെ മരുന്നുകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഹെൽത്ത് കെയർ ഇസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ്. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും age group of retiring is moved from 60 to 62 to 65 to 69 and even into the 70s in some countries. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദി യങ്ങർ ജനറേഷൻ, നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ യങ്ങർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിൻഡ്രൻസസ് ആയി മാറും. പ്ലീസ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ ജോബ് is going to be higher. This is not something that should be anxious or anxiety creating for you. Let's see how we can cover all of that. വരും കാലങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ നോക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത്. The digital age impact. Skill gaps. When we start a job, how skilled you are from the education you have received to start the job. This is one of the biggest areas I have found in my corporate job. Alkare, they have finished their MBAs, they have finished the engineering, then they come to businesses and say, "Sare, onnu pani padipichu ennal njan angu cheyidollam." So see the irony. They are first class holders or graduates or postgraduates in some area, but they're totally unequipped to start their careers in the corporate world. അപ്പോൾ ഈ സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും നോക്കണം. ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കമ്പനിയിലെ ജോലി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുക, ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടുക അല്ല. There are many organizations, there are many universities which do not even have a placement cell. The reason for that is that they are there to create jobs and it is not for them to get a job. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് മാറുക. We should be creator of jobs rather than just looking out for a single job. Quality jobs. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Come back to it. And what do companies look for when they are looking at people? പണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്സ് കാർഡും കൊണ്ട് ചെന്നു. ഇപ്പം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ടായി, നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയി, നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് കാർഡും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര നേരം യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു. മൈ ആൻസർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടിൽ യുവർ ഫസ്റ്റ് ജോബ്. Even if you are an engineer, even if you are a postgraduate in engineering, നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം will reach you till your first job. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? What do companies look for after that? അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെൻസ് മേക്കിംഗ്. നമ്മൾ പല എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫയർ ടെസ്റ്റുകളിലും ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് this is something that companies are measuring. നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാൻ the interviewer പാനലിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, we will not dwell more upon your marks. We will understand things like critical thinking, logical thinking, aptitude, language, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഫോക്കസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സിന് പുറമെ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് സെൻസ് ടു യു നൗ. സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇന്നത്തെ കാര്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ എറയിൽ, how to behave in a social media, how to behave, how to interact in social media, how to interact in this digital world, relationship building, influencing, എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഫിസിക്കൽ അല്ലാതെ it is all through social media. In multiple aspects
അറിയാനായിട്ട്. ഞാൻ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്, P&L നോക്കാം, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ടാലി ചെയ്ത് തരാം. ഇതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള എന്നൊന്നും ചോദിക്കും. Now it is so interconnected. Somebody who is in a commerce is connected with the banking, is connected with e-banking, mobility, the way that books are tallied and books are kept these days is completely through softwares. Upon IT ne kurichulla korchu understanding, law, what taxation to be used, so a lot of these things are interdisciplinary. ഇതറിയാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മൂലക്കിരുന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it doesn't go along. കോഗ്നിറ്റീവ് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ് 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 50 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, 10 മിനിറ്റ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അത് how effective it will be എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. Similarly, the ability to effectively filter out, focus on what really needs your attention. The graph that I have shown on the side is where we are moving, and the skills that were required in the 1800s, the industrial revolution എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആണത്. So the 1800s, the 1900s and the 2000s. അപ്പോൾ ഇപ്പം we are at the cusp of the fourth industrial revolution. അപ്പം പണ്ടത്തെ സ്കിൽസ് പലപ്പോഴും അമ്മമാർ പറയും രാവിലെ എണീക്കണം, കുറേ വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം in the 2000s അതായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം your job may start only at 2 in the afternoon, it may go till 12 in the night. അപ്പോൾ പല ആസ്പെക്ട്സും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യു നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, all of this are new words to you. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എവിടെ പോയി പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഫ്രം Udemy, Coursera എന്നിങ്ങനെയുള്ള കണ്ടമാനം കമ്പനീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. Now this is something I want to spend a lot of time on. Kavita, I hope you are keeping a tab of time, so 15 minutes prior to the closure, just give a warning so that I'll stop. One of the success factors of me, from my journey from Tevalli Kollam to different parts of the world, one of the points that I have given to Kavita is that I have traveled to over 35 countries across the world. I'm a compulsive traveler. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഈ 25 years, 30 years of experience that I have had in the corporate, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഞാനിത് I leave it with you all. Along with your education, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ, as in right now, as you are in the college, as you study your commerce subjects, you should also be able to start thinking in this direction if you have not already thought about it. Good vocabulary. സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ the only way of communicating to others is through a good vocabulary. ഒരു ദിവസം പോയി 100 വാക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. How do you build your vocabulary is by reading. എന്തെന്നോ ഏതെന്നോ ഇല്ലാതെ കുറേ കാലം വായിക്കുക. Don't pick and choose. You start reading something. Once you develop a habit of reading, then you start picking up books, both with the literary as well as the powerful ideas that come. ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ I will leave you with one book for starters. The book is called Fountainhead. It is written by a lady called Ayn Rand. I seriously recommend this book for starters. എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി ഇതിൻ്റെ വേണം. Start reading that book. Life will be totally different. The perspective of life will be different. The kind of words you learn, the vocabulary that you build is very, very important. It's a very big currency. ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി മടിച്ചു മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാൻ ഒരു ധൈര്യമില്ലാത്തത് പോലെ. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് in a corporate, in a government, in a bank, in a college, in any form, somebody who just comes, അവരുടെ ജോലി ചെയ്ത് ഞാൻ മിണ്ടാതെ അങ്ങ് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, the ability for people to understand that person becomes much less. വളരെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ മിസ്സാവും.
ഈ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ കൂടെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പോയി ഈ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ലെഡ്ജർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്കല്ല. നമ്മൾ ആസ് ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രോഗ്രസ് ഇൻ യുവർ കരിയർ ആസ് വെൽ. ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പണ്ട് മുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി ഇഫ് യു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ യങ്ങർ ഡേയ്സ്, അത് പിൽക്കാലത്ത് അതൊക്കെ വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. എബിലിറ്റി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലുമാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ഇതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഈ ആസ്പെക്ട്സ് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കലാലയ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അവർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പലിങ്, മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഓർ സെയിങ് ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി വേ, ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് ജയിക്കാനായിട്ട്. അത് in different forms we all do this across our life and it is very important. Mentorship. നമ്മൾ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 പേരെ ഗുരുക്കളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് വെൽ ആസ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇതിപ്പം ഇത്രയും പേരുള്ള ഒരു ടീമിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു, നാളെ ഒരു ലീഡറായി മാറും, മറ്റന്നാൾ ഒരു മാനേജറായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആസ്പെക്ട്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. പക്ഷേ മെന്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം. വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ പേപ്പർ ഓർ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ article or when you are working in such clubs, you can ask your HOD or your professors to become your mentor in certain things. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളിലുണ്ട്. പ്ലീസ് യൂട്ടിലൈസ് ദം. റെസിലിയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് വെച്ചിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തോൽവി വരാം. It is bound to happen. We may fail, and once we fail, it is not the end of the world. അവിടുന്ന് പിന്നെയും നമുക്ക് we can pick ourselves up and go forward. ഈ ജയം തോൽവി, റൈറ്റ് റോങ്, ഗുഡ് ബാഡ് എന്നീ ബൈനറി ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എം സോറി പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പുറത്ത് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ജയം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തോൽവിയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും തോൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ല. ബിറ്റ്വീൻ എ ഗുഡ് ആൻഡ് എ ബാഡ് ദർ ഇസ് മെനി ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. എനിക്ക് ആ എക്സാം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഐ ആം എ ഫെയിലിയർ. നോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ തിങ്. ആ എക്സാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ എക്സാം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. There are hundreds of other things that you can try out. So don't brand yourself as a bad person. Good, bad, right, wrong, any aspects നമ്മുടെയൊക്കെ പേരൻസും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരൻസിനും ബൈനറി രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ ഫെയിലായി, പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം ബീനയും ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറും അന്ന് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് തന്നെ വന്ന് വേണ്ടത് പറയൂ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ആ റെസിലിയൻസും എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈനറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഡീലിംഗ് വിത്ത് അൺസർട്ടനിറ്റി. കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഇൻ 2020 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ പ്ലാൻ ടു ഡു XYZ ABC തിങ്സ്. ഞാൻ അവിടെ പോകും, ഇത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇത് ചെയ്യും. ജനുവരി തൊട്ട് ഈ നേരം വരെ വീട്ടിനകത്ത് മാത്രം ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു വർഷമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ പല അൺസർട്ടനിറ്റീസും വരും ഇൻ എവറിബഡീസ് ലൈഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അതിനെ ഡീല് ചെയ്യാനും അതിനെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനും ആയിട്ടുള്ള റെസിലിയൻസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ഡീലിംഗ് വിത്ത് അൺസർട്ടനിറ്റി. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല. നാളെ എന്താ ചെയ്യാൻ, അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, അല്ല. എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് അൺസർട്ടനിറ്റി ഈസ് സംതിങ് യു ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പ് യുവർ സെൽഫ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്.
പലർക്കും ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി കണ്ടിട്ടുള്ളത് സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. ദേ ടെൻഡ് ടു ബി ലിറ്റിൽ സബ്മിസീവ്, മോഡസ്റ്റി, എളിമ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങി വന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മടിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതങ്ങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ. നമ്മുടെ അത്രയും പഠിച്ച് നമ്മുടെ കേരളം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പുറമോട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. We are essentially, we like to be fence sitters. Sitting on the fence. അപ്പുറത്തോട്ടും ഇല്ല ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഇല്ല, പിന്നെ എല്ലാവരും പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാം എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അത് എസ്പെഷ്യലി ഏർലി ഇൻ യുവർ കരിയർ ഐ ഹവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. Branding yourself. This is something that we are very, very bad in India. നമ്മുടെ കൂട്ടം നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേര് മലയാളിയാണോ എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ മാത്രം. We don't brand ourselves to the rest of the place. എവിടുന്ന വരുന്നത്? I come from കൊല്ലം. What is there in കൊല്ലം? പല കമ്പനികളിലും കൊല്ലം എന്നുള്ള പട്ടണത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു മാത്രം. കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ബ്രാൻഡ് യുവർസെൽഫ്? അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ പോയി മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. You need to brand yourself. Kollam. Yeah. What do you want to know about Kollam? What do you want to know about my college? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം കൊല്ലത്തൊരു ഡച്ച് ഫോർട്ട് ഉള്ളതും? കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പണ്ട് തിരുവിതാംകൂറായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡച്ചുകാരെ തോൽപ്പിച്ച ഒരു മഹാരാജ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും എത്ര പേർക്കറിയാം? I think we should be all proud of these facts. What is there in Kollam? Kollam, many beaches and many trees എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാതെ I think we need to build the place where we came from, and we need to also build our credibility through that place. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ there will be small things that you will have. നിങ്ങൾക്ക് long list of credentials ഉണ്ടാവില്ല, but there are small things. It could even be I failed in my first year and then I came back and did my 1, 2, 3, 4 things. I'm a photographer. I have done my father's business for 3 years before joining the corporate life. Now these brandings, these small things to explain yourself. Marks cardum, visiting cardum alla niങ്ങളുടെ brand. You yourself have to create it. Let's move on to entrepreneurship. We'll touch this. Dr. Srikumar has already explained it. Business, starting up of businesses with financial risks involved for profits. And he aptly said 3M was one of the pioneers in that. HP was another pioneer. Intel, Google, ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനികളിലും ചെറിയ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. USB എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം was created. The tool or the device that got into the motherboards of a lot of devices afterwards was an entrepreneur project that started off in India. അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എടുത്തിട്ടത് പണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ ജാവ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് വായിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല. പക്ഷേ just to get the understanding of the key words in it. The business, financial risks and profits. We have to do this in every aspect of life, whether it is your money or somebody else's money. കോർപ്പറേറ്റ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് ന്യൂ ബിസിനസ്സസ്, പ്രോഡക്ട്സ്, സർവീസസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് by taking financial risks and ultimately coming into the profits. 3M is the biggest example, and Dr. Srikumar was very right when he said that. It is the biggest example. 3M-ൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന ആൾക്കാരെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കമ്പനീസ്. That is the kind of entrepreneurship or intrapreneurship that is developed in companies like 3M. It could be for developing new products, businesses, services, processes. I will pause here and I will tell you why I chose this subject. Right from my first job at Wipro to the Oracle job that I've been doing, it has always been coming out with newer solutions, newer products, newer geos, newer alliances that has helped me promote myself and promote my
brand in that particular organization. It's not easy for a BSc Zoology Chemistry graduate to come and do product development work or process development work in an IT company. But അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ആഡ് വാല്യൂ ടു ദി കോർപ്പറേറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഇമ്മെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്. I'll have to quickly rush through a few of these slides. So these are changing landscapes in workplace that I have put. The bubbles on the left are the ones that are depleting. Administration, manufacturing, production, construction, anywhere for koranya variyana. The red bubbles are coming down and the blue bubbles are coming up. It's very simple. It will put an explanation on the mind. It is an analysis that is being done by Net Employment Outlook. I will share these slides with you. You can have a look at it. And last, is the investing in digital transformation. പുസ്തകവും പേനയും ലെഡ്ജർ ബുക്കുകളും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ you need to start recreating your entire life around a digital transformation. സ്കൂൾ കോളേജുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൊബൈൽ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ഐപാഡുകളിലേക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. The future is going to be more and more and more of these digital transformations. Digital transformations mean that you should be willing to learn, unlearn, learn, unlearn, learn, unlearn. എന്നിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And investing in that knowledge of transformation is very important. I will conclude with a few takeaways. എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് what are your takeaways എന്നുള്ളത്. Why must you invest in education and embrace it entirely? We touched upon that. Tools and currencies are slide. Keep it very close to you if you are planning to take my advice into your life. Innovation and risk-taking ability and its way it is connected to entrepreneurship, the new world requirements, and can you prepare yourself for the new world? Yes, of course. നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിഗ്രി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു നിർത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിതൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, കൊല്ലം പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോവാം, കുറച്ച് നാളെ കാവിലെ തെയ്യവും പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് there is a whole world for you to explore. And I sincerely urge all of you to come forward and be part of the corporate world outside of Kerala, outside of India, and it is not impossible എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. With that, I will pause and I think it's exactly the 1 hour mark. So I'll take any of the question and answers sessions if anybody has. Let me just stop presenting. So Ms. Kavita, were you able to curate or collect any of the questions? If so, please read it out, or if somebody from your team can read it out, I'll be happy to take that on. I see a question, if I can take that. That was Akshay. How do you avoid skill gap in today's world? That's another question. ഒരു ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലേക്ക് ആണ് ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അത് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്യാപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദി സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ സീയിങ്? The skill gap that you're seeing is a person coming out of the college or the university with a graduation and a certificate is not prepared for the corporate. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ദി കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. These things can reduce the time to market for you, the time to market for you joining anything. നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു വെച്ച് ഉള്ള മാർക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം അത് നോളജ് ആക്കി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ നോളജ് ലേണിംഗ് ആക്കി മാറ്റി ആ ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലോ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലോ ബാങ്കിലോ എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയറിറ്റിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഫോർമുലയും എസ് എയും കുറേ പാരഗ്രാഫ്സും പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി, കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ളതിലുപരി നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Is there any other questions, or is there a place, Ms. Kavita, can you help me with this? How do I do this? If you have any queries, please post it here. I saw a couple One of more question. queries. Yes. So what is your greatest fear and how you manage that in your business life? Okay. Greatest fear for everybody should be, there will come a day that എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ when the world is moving, that should be your greatest fear. Till that time you should have the cognitive ability to understand everything. Let it be trivia, let it be anything about anything. You should have the curiosity, the inquisitiveness, and your mind should have the openness to accept anything and everything. അങ്ങനെ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ്, അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പേടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് is when you have to hide something. If you don't have anything to hide, you don't have to fear anything എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി. So when you are sitting in a meeting, or when you are speaking to people and they are talking things which is not being comprehensible to you, that is the day you should be afraid of. Is there anything else? Any other queries, questions? I think we have. Hi, Francis. A few more Can you hear me? minutes. Yes, I can. Yeah, I'm Kishore. Yes, I Okay. You already said that some of the points that students have to take care when they are preparing for interviews and other things. So, can you give more details about that? For example, how to develop their personality when they are students? Some points that they have to take care of when they are students. For example, the way that they dress now, the way that they behave, the way that what they read, what they view, what they discuss. And also one more point I want to know is that whether these Facebook status or the social media status really affect their prospect as a candidate. For example, some industries, they go through their Facebook postings and other things. So can you give more details about such things? Sure. Thank you, Dr. Kishore. It's a very valid question. How do you transform yourself from what you are today to an individual who is prepared for the corporate world? എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം. The sum and substance of the question is that. And how social media influences this. Everything about everybody is known to everybody today because of social media, in some sense or the other. It is good, it is bad. There are heart transplants being done because of social media interactions, and there are also hate mails and trolling, as it is called, understanding. The language that one speaks itself has changed. When it comes to a corporate world, the language that is used in the social media will never work. ഒരു ചേട്ടൻ വന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം എന്തൊക്കെയോ തള്ളിയിട്ട് പോയി എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കിട്ടാം. But when you explain it 3 years down the line to your manager, you cannot use this word. ഈ തള്ളുക എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക്. പക്ഷേ how your interaction with your friends and your associates using the social media is definitely good. ഞാൻ അതിന് മോശമൊന്നും പറയുന്നില്ല. While as a person, it's a personal view. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലില്ല. I do not have a Facebook account. I use LinkedIn a lot. And if you can project your corporate lifestyle through LinkedIn, that's one of the best ways to do it. You can have a look at my LinkedIn profile to understand. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള
the inclination is very high for people, and because digital ആവുമ്പോൾ the WhatsApp groups, that is definitely important. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം 1000 മെസ്സേജ് ഇരുന്ന് വായിച്ച് ഇതിനെല്ലാം മറുപടി പറയാനുള്ള സമയവും നമുക്കില്ല. തന്നെയല്ല അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നീഡുമില്ല. സോ ഇൻ മോഡറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് വേസ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓപ്റ്റിമൈസേഷനും ഒക്കെയുള്ള വേൾഡാണിത്. സോ saying that you should completely avoid social media is just getting us into troubled waters, Dr. Kishore. Definitely it will not work. However, we should use it in the right aspect. Branding is very important. An aspect to play in social media. I encourage all of you to join LinkedIn, which is a professional connect for the social media side. The second aspect you talked about is how do I dress up well, and one thing is very clear. The way you present yourself is definitely the first impression of a lot of people on how you are going to behave, how you are going to perform in Machiavelli. A shabbily dressed person may not be the most accepted one in a corporate world. It may be good in probably some other areas, could be, in some form of arts, they are not very concerned about, dressing up prim, proper, etc., because the matter doesn't lie there in all aspect. And ഒരു ദിവസം suddenly, ഞാൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ prim and proper ആവും, അതൊന്നും നടക്കില്ല. You have to gradually grow that yourself, and you have to grow into yourself as a new person. And റൂമിയുടെ ഒരു പോമാണ് എനിക്കിവിടെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബിസ്മില്ല ചൊല്ലിയിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റി, and that includes an old you. You may have to say a no to yourself, your past, your identity of the past to move forward. I hope Dr. Kishore, I will be able to answer that to you. Yes, Francis, thank you. Any more questions? So we may wind up. So thank you all, and before I wind up, let me take 30 seconds in wishing the very best to all the students here. Please do not be shy. Please do not be afraid to face the world. Please do not think that these are not things for me. I think everybody should have a dream, and only if you dream, you will make sure that things start happening to yourself, and you will succeed in life. There is no limit to a person from Kollam, Kottayam, wherever it is. There is no limit. Please do not limit yourself in your mind, because the world has not limited you. It's only in your mind. Francis and Kavita, before you conclude, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സംശയമുള്ളവരുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. ചോദ്യങ്ങളുള്ളവർ ദയവായി ചോദിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലിങ്കഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിസിന്, ലിങ്കഡിനെ കുറച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, CV തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു CV-യിൽ എന്തായിരിക്കും താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ഒരു CV-യിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യം, എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ CV ആയിട്ട് തരുന്നത്. പിന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ബാക്കി പറയാം എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് Kishore, if you ask me, one thing that I would look for in every CV is, what are the outcomes that you have been able to do by doing these aspects. One is you have studied BCom and MCom. The outcome of that is I got 80% or 75%, etc.
അതതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാർട്ടിങ് ഓഫ് നോളജ്, സ്കിൽസ്, ഫെയ്ത്ത്സ്, ബിലീഫ്സ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. You should start explaining things like that. You should bring in an all-round ability to express yourself through the CV and not just with marks, internship ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നടുത്ത് ജോലി ചെയ്തു. That is not you. People are looking at you in a CV and not just the list of things you have now. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. And as you go forward, 5 years, 10 years down the line, your CV should be more and more willing to express more of yourself rather than just stating the obvious. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 2 ഷീറ്റ് പേപ്പർ അല്ല സി വിയിൽ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഔട്ട്കംസ്, വാട്ട് ആർ യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ കാണിക്കണം. Thank you so much, sir. Sri Lakshmi, are you there? Thank you, sir. It was really a wonderful and thought-provoking session. Now I invite Mr. Jayakrishnan from the participants who was a former student of our college and at present a CS student to propose vote of thanks. Yes, ma'am is audible. Yes, audible. Okay, well.